Welcome to this video. In this video, we are discussing what is tonnage tax scheme. So this is about assessment of companies, and here this particular scheme tax scheme under this chapter, under this section, tonnage tax scheme is given only for a qualifying company operating a qualifying ship or a qualifying company operating qualifying ships. Right? So this chapter 12G or section 115 VA to 115 VZC has been added in the Income Tax Act with effect from the assessment year 2005-6, and that is relating to the computation of income from shipping business, or this benefit, this tonnage tax scheme is given for shipping companies, not for all the shipping companies, only for a qualifying company, qualifying shipping company operating qualifying ship may at its option compute income from business under this section or under this chapter. So here it is not given for all the shipping companies, it is not compulsory for all the qualifying shipping companies. For qualifying shipping company ആണെങ്കിൽ, qualifying ship operate ചെയ്യുന്ന qualifying shipping company ആണെങ്കിൽ, that is their option. They can choose this option, tonnage tax scheme. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ a qualifying shipping company, if they opt for tonnage tax scheme, for that they have to make an application in the prescribed format to the Joint Commissioner of Income Tax, and that can be done within 3 months of the date of the incorporation or the date on which it becomes a qualifying company. And on the receipt of the application by the Joint Commissioner, they shall pass an order in writing within 1 month, and that order will either refuse or approve the tonnage tax scheme. And when that is approved, when the approval is granted or passed, and the provisions of this chapter 12G is applicable for that shipping company. Once they opt for this tonnage tax scheme, and that will be remaining in force for a period of 10 years. After the expiry of 10 years, within 1 year, they have to make a request for the renewal of this option if they again want to come under this scheme. But usually tonnage tax scheme opt ചെയ്യുന്ന ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ 10 ഇയേഴ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ 10 ഇയേഴ്സ് വരെ അവർക്ക് ഈ സ്കീമിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകം ഫ്രം ദെയർ ബിസിനസ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം, അണ്ടർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. Usually we compute profits and gains of business or profession of any company under section 28 to 44. And if a qualifying shipping company opt for this benefit, they are coming under this section and they are deemed income to be calculated. Right? അപ്പോൾ അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ automatically they are coming under other provisions of the Income Tax Act, or their profits will be computed under section 28 to 44. Usually നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസിനുള്ള അവരുടെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. And that is given only for, granted only for qualifying company operating qualifying ship. ഇപ്പം എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് കമ്പനി, എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് that we will look now. എന്നിട്ട് അതെന്താണ്, കമ്പനീൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്, കമ്പനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീമിലേക്ക് അവർക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? So a tonnage tax scheme is a taxation method which can be applied for shipping companies, only for qualifying shipping companies operating qualifying ships, and they may calculate their profits and gains of business or profession or their deemed income under this section, and that is their option. Okay, for exercising that option they have to make an application to the Joint Commissioner, and that is to be approved by the Joint Commissioner. Then now we can see what is a qualifying company. A qualifying company is defined under section 115 VC. It's an Indian company. The place of effective management of the company is in India. It owns at least one qualifying ship
and the main object of the company is to carry on the business of operating ships. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചാർട്ടർ ചെയ്തതാകാം, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹയർ ചെയ്ത ഷിപ്പാകാം. അപ്പോൾ ഹയർ ചെയ്ത ഷിപ്പാകുമ്പോൾ അതെന്താകാൻ പാടില്ല, ഹയർ ചെയ്ത ഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് എൻ ബെയർ ബോട്ട് ചാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമൈസ് ചാർട്ടർ ആവാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ ക്രൂ അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻസ് അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ചെയ്ത കമ്പനി തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ബെയർ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമൈസ് ചാർട്ടറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് എലിജിബിൾ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാകാം, ഷിപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നതാകാം. ബട്ട് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ബെയർ ബോട്ട് ഓർ ഡിമൈസ് ചാർട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് 4 കണ്ടീഷൻസ് ആർ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ്. ഇനി ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എ സീ ഗോയിങ് ഷിപ്പ് ഓർ വെസൽ ഓഫ് നെറ്റ് ടണേജ് ഈക്വൽ ഓർ മോർ ദാൻ 15. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സീ ഗോയിങ് ഷിപ്പ് ഓർ വെസൽ ഓഫ് 15 നെറ്റ് ടണേജ് ഓർ മോർ. അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടണേജ് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ 15. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് തിങ്, ദ ഷിപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ മെർച്ചൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ആക്ട് ഓർ ലൈസൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം DGS. Means it's a ship registered under the Merchant Shipping Act of 1958 or a ship registered outside India in respect of which a license has been issued by the Director General of Shipping. And thirdly, a valid certificate in respect of such ship indicating its net tonnage is in force. These 3 conditions are to be fulfilled for becoming a qualifying ship. ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് ഓൺ ചെയ്തതാകാം, ഹയർ ചെയ്തതാകാം. ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ബെയർ ബോട്ട് ഓർ ഡിമൈസ് ചാർട്ടർ, അതാവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ്. പിന്നെ ക്വാളിഫയിങ് കമ്പനി ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് കമ്പനി എന്താണ്, ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി. ഇനി നമ്മൾ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യൂല, റൈറ്റ്? എന്തൊക്കെയാണ്? എ സീ ഗോയിങ് ഷിപ്പ് ഓർ എ വെസൽ ഇഫ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് എ കൈൻഡ് നോർമലി പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ലാൻഡ്. ഇഫ് എ സീ ഗോയിങ് ഷിപ്പ് ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സീ ഗോയിങ് ഷിപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു സീ ഗോയിങ് ഷിപ്പ് ഓർ വെസൽ ഇഫ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് that shipping business ship is for carrying the goods or services of a kind normally provided on land. അപ്പോൾ അത് ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് അല്ല. സെക്കൻഡ്, എ ഫിഷിംഗ് വെസൽ ഈസ് നോട്ട് എ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ്. എ ഫാക്ടറി ഷിപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ്. പ്ലഷർ ക്രാഫ്റ്റ്, harbor and river ferries, offshore installations, a qualifying ship which is used as a fishing vessel for more than 30 days during the previous year. അപ്പോൾ ഇത്രയും type vessels or ships are not coming under the definition of a qualifying ship, means which are not treated as qualifying ships, right? അപ്പോൾ qualifying ship ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that's a sea going ship and that should be registered under the Merchant Shipping Act 1958 or that has to obtain a license issued by the Director General of Shipping, and that should not be a sea going ship and that is used for carrying the provisions which are usually available on the land. Fishing vessel, factory ship, അതുപോലെ പ്ലഷർ ക്രാഫ്റ്റ്, ഹാർബർ, റിവർ ഫെറീസ്, അതുപോലെ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിഷിംഗ് പർപ്പസ്, വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിഷിംഗ് വെസൽ ഫോർ മോർ ദാൻ 30 days ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി. ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ വി കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഇൻകം ഓഫ് എ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദിസ് സ്കീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ, അണ്ടർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 115 BG.
The profits and gains of from such company, from such business shall be computed according to section 115 VG. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. The income shall be deemed as net tonnage of the qualifying ship. ഈ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിൻ്റെ നെറ്റ് ടണേജ് 1000 വരെയുള്ളതിന് ₹70 for each 100 ton. Okay, we will illustrate it with an example so that it will be clear to you. ഇനി 1000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ടണ്ണേജ് ആണെങ്കിൽ, അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ് ടു 1000 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. 10,000 എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത 1000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ 10,000 എക്സീഡ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ പിന്നെ 9,000 ആണ് ഉണ്ടാവുക, 9,010 ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ 53 for each 100 ton exceeding 1,010. ഇനി എക്സീഡിങ് 10,000 ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 25,000. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 1000-ൻ്റെ വരും, 9,000-ൻ്റെ വരും, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ 15,000. 10,000 to 25,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15,010-ന് ₹42 for each 100 ton. ഓക്കെ, 25,000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ടണേജ് എങ്കിൽ ₹29 for each 100 ton exceeding ₹25,010. And if tonnage includes kilograms, it shall be ignored. If tonnage is not a multiple of 100, then if the last figure is 50 ton or more, the tonnage shall be increased to the next higher tonnage which is a multiple of 100. നമുക്കറിയാലോ ഇൻകം ടാക്സ് അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഇൻകമൊക്കെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ₹10-ലേക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടണേജിന് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് 100-ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ 50 അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് 100 ton. റൈറ്റ്, കിലോഗ്രാംസിലുള്ള ടണേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇഗ്നോർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ 1 day. And if this qualifying ship is operating for full days in the previous year, 365 days in the previous year ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 1 ഡേൻ്റെ ഡീംഡ് ഇൻകം ഇൻറ്റു 365. Or if the ship is operating for example 100 days in the previous year, only for 100 days in the previous year, then we have to multiply this deemed income that we computed for 1 day by 100. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റു എത്ര ദിവസമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡീംഡ് ഇൻകം ഓഫ് ദി ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ്, ആൻഡ് ഓൺ വിച്ച് വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ടാക്സ് at the rate of 25%, right? So that is about computation of deemed income. So deemed income computation-ൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസിന്. Once it was asked as an essay question for university examination PG, so you have to give that much importance to that. Okay, taxation of tonnage income. The income computed under this section 115 VG is deemed as the profits and gains of business or profession of a qualifying shipping company. However, the following shipping income shall not be chargeable to tax as per other provisions of the Act. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ ഡീംഡ് ഇൻകം ആണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻകംസ് അതർ പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻ 28-44 ടാക്സബിൾ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സബിൾ അല്ല. Profits from core activities which is not taxable. Profit from incidental activities is also not taxable. But if profits from the incidental activities exceeds 0.25% of profit from core activities, such excess shall be taxable under other provisions of this Act. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീമിൽ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീംഡ് ഇൻകമാണ്. അത് നമ്മളതിൻ്റെ ടണേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എത്രയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടണേജ്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഒരു 4 സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് 1000-ന് 70 for each 100 ton, പിന്നെ വരുന്ന 9,010-ന് 53 for each 100 ton,
പിന്നെ വരുന്ന 15,000 42 ഫോർ ഈച്ച് 100 ടൺ, പിന്നെ 25,000 ടണ്ണിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ₹29 ഫോർ ഈച്ച് 100 ടൺ. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറമെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ, പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ 0.25% എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും കമ്പയർ ചെയ്യണം. ആ 0.25% ഓഫ് കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്കിൽ, ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻകം എങ്കിൽ, ദാറ്റ് എക്സസ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ അണ്ടർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് സ്കീം, they should transfer at least 20% of their book profit from core activities and incidental activities to tonnage tax reserve account. 20% of their book profit should be transferred to tonnage tax reserve account, and this reserve should be utilized for acquiring new ship or for the business of operating qualifying ship, and they have to fulfill the minimum training requirements. A tonnage tax company shall comply with the minimum training requirement in respect of trainee officers in accordance with the guidelines framed by the Director General of Shipping, notified by the central government. Means a qualifying ship will have to provide training to one trainee officer for 10 ship personnel on board. Means minimum training requirement to be fulfilled by a qualifying shipping company. Fourth condition is, there is a limit for chartered in of tonnage, maximum 49%. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർട്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം 49% ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നോട്ട് മോർ ദാൻ 49% ഓഫ് ദി നെറ്റ് ടണേജ് ഓഫ് ദി ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ടണേജ് ടാക്സ് കമ്പനി ഡ്യൂറിങ് എനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഷാൽ ബി ചാർട്ടേഡ് ഇൻ. സോ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് 49%. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി, എ കമ്പനി ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് സ്കീം has to maintain separate books of accounts in respect of the business of operating qualifying ships, and at the time of filing of return of income in the electronic mode, that is to be filed along with the report of a chartered accountant in the prescribed format, duly signed and verified by the chartered accountant. Okay, these are the conditions to be fulfilled by a tonnage tax scheme opting company. അപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് മേ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് സ്കീം. ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ. അതൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വൽ പ്രൊവിഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, സെക്ഷൻ 28-44 ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീംഡ് ഇൻകം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദേ സീസസ് ഫ്രം ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം. Means in certain cases, in the following cases, an option for tonnage tax scheme shall cease. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി സീസസ് ടു ബി എ ക്വാളിഫയിങ് കമ്പനി ആൻഡ് ദേ ഫെയിൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ റിസർവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല, റിസർവിലേക്ക് 20% ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ്. ബട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ദേ കനോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഫോർ any 2 consecutive previous years, then the option of the tonnage tax company for this scheme shall ceases to have effect. പിന്നെ അവർ ഈ പ്രൊവിഷൻ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, സീസ് ചെയ്യും, അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദേ ഫെയിൽ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദി ട്രെയിനിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, in that case also that is ceases to be a tonnage tax scheme opting company. 49% ആണ് മാക്സിമം ചാർട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടണേജ്. എക്സസ് ചാർട്ടർ ഇൻ ടണേജ് മോർ ദാൻ 49% ഓഫ് നെറ്റ് ടണേജ് ഓഫ് ദി ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ടണേജ് ടാക്സ് കമ്പനി ഈസ് ചാർട്ടേഡ് ഇൻ
in any 2 consecutive previous year, then this option ceases to exist. And if a company is having some kind of avoidance of tax, അപ്പോഴും എന്താണ്, company ceases to be a qualifying shipping company coming under this tax scheme. ഇനി where a qualifying company furnishes to the assessing officer that a declaration is given in writing to withdraw from this scheme to compute the income from business of operating qualifying ships, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും such company is out of this tonnage tax scheme. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീമിലല്ല വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ മിനിമം കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞതൊന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വിൽ ബി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ക്വാളിഫൈങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി മേ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം. ഇതിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദേ ക്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം. അല്ലെങ്കിൽ if they are making any default in complying with the provisions, if they are avoiding tax, in all these cases they are out of the tonnage tax scheme, right? Now we are having a question. Okay, from the following information, compute tax payable by a tonnage tax company for the assessment year 2021. The company has 2 qualifying ships. The net tonnage of ship 1 is 27,749 ton and 400 kg, and ship 2 16,750 ton and 500 kg. Ship 1 runs for 365 days during the previous year and ship 2 for 150 days during the previous year. Turnover of core activities 20 crores, profit from incidental activities 5.5 lakh. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ക്വാളിഫൈങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ടണേജ് ഷാൽ ബി റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 100 tons. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പ് എത്രയാണ് ഉള്ളത്? 27,749. 749 എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 100. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 50ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് റൗണ്ടഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഹയർ 110. ബട്ട് 749 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു 700. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ ടണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 27,700. kg will be ignored. 400 kg എന്നുള്ള 400 kg that is already ignored. 749 എന്നുള്ളത് that is rounded off to 710. 27,710. സെക്കൻഡ് ഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ 16,750 ton 500 kg. അവിടെ നമ്മൾ 500 kg ഇൻ കെ ജി ടേണേജ് ഇൻ കെ ജി ദറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നോർഡ്. 500 ഈസ് ഇഗ്നോർഡ്. പിന്നെ 16,750. 750 ഈസ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ടു 800. അപ്പോൾ 16,800 ton. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഷിപ്പിൻ്റെ ടണേജ്. ഇനി നമ്മൾ ഡീംഡ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 27,700 ആണ്. 27,700 ടണ്ണാണ് ആകെ ഷിപ്പ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടണേജ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ഷിപ്പ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫോർ 365 days ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ 27,700 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയേ, 27,700 ആദ്യത്തെ 1010 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ് ടു 1010 70 ഫോർ ഈച്ച് 110. ഇപ്പോൾ 1000ൽ എത്ര 110 ഉണ്ട്? 1000നെ നമ്മൾ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 10 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 70 ഫോർ ഈച്ച് 110 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ 110നും 70 റുപ്പീസാണ്. 70 റുപ്പീസ് ഫോർ ഈച്ച് 110. അപ്പോൾ 70 ഇൻറ്റു 10 700. ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത്. മനസ്സിലായല്ലോ? 70 റുപ്പീസ് 70 ഫോർ ഈച്ച് 110. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് 110 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1000ൽ എത്ര 110 ഉണ്ട്? 10 ആണുള്ളത്. 10. 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു 70 700. അപ്പോൾ രണ്ട് ഷിപ്പിൻ്റെയും കൂടെ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിനാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഷിപ്പിനാണെങ്കിലും
എത്രയാണുള്ളത്? മോർ ദാൻ 1000 എന്തായാലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1000 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ എക്സീഡിങ് 1010 ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 10,010 എന്ന് വെച്ചാൽ 9,010 ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത്. അതിനെങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 700, 1000 700, 1010 വരെയുള്ളതിന് 700 റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീംഡ് ഇൻകം ഫോർ 1 ഡേ. പിന്നെ 1000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് 53 റുപ്പീസാണ് ഫോർ ഈച്ച് 110 എക്സീഡിങ് 1010. അപ്പോൾ 9,010ന് 53 ഫോർ ഈച്ച് 110. 9,000 എത്ര 110 ഉണ്ട്? 9,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. അപ്പോൾ 90 ഇൻറ്റു 53. 90 ഇൻറ്റു 53 4,770. രണ്ട് ഷിപ്പിനും 4,770. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം. എക്സീഡിങ് 10,000 ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 25,010. ഷിപ്പ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടണേജ് 10,000 എക്സീഡ് ചെയ്ത് 25,000 വരെയുള്ളതിന് എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതിന് 42 ഫോർ ഈച്ച് 110. 42 റുപ്പീസ് ഫോർ ഈച്ച് 110. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിന് എന്തായാലും 27,000 മോർ ദാൻ 27,000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ ആദ്യം നോക്കാം. അതിന് 25,000 വരെയുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10,000 ആണ് കഴിഞ്ഞത്. 15,010 ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സസ് വരുന്നത്. 15,010 ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത്. അതിൽ റുപ്പീസ് 42 ഫോർ ഈച്ച് 110. ഇപ്പോൾ 15,000 എത്ര 110 ഉണ്ട്? 15,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 150. 150 ഇൻറ്റു 42. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ 63,000 ആയി. സെക്കൻഡ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ 16,810 ആണ് അതിൻ്റെ ടണേജ്. അപ്പോൾ 10,000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത് 25,000 ഇടയ്ക്കുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ എത്രയേ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? 6,800. 10,000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന 25,000 വരെയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെയുള്ള 16,800 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6,810 ഫോർ ദാറ്റ് റുപ്പീസ് 42 ഫോർ ഈച്ച് 110. അപ്പോൾ 6,800ൽ 6,810 are 68 into 42 rupees. So that it will be 2,856. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 27,710 ആണ് ആകെ ഷിപ്പിൻ്റെ ടണേജ്. 25,000 എക്സസ് ഉള്ളത് 2,700 ആണ്. ഫോർ ദാറ്റ് റുപ്പീസ് 27 ഫോർ ഈച്ച് 110. ഇപ്പോൾ 2,700ൽ എത്ര 110 ഉണ്ട്? 2,700ൽ 27 ഇൻറ്റു 29 റുപ്പീസ് 783. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഡീംഡ് ഇൻകം ഫോർ 1 ഡേ ഈസ് 12,553 ആൻഡ് ഫോർ ഷിപ്പ് 2 ഇറ്റ് ഈസ് 8,326 ഫോർ 1 ഡേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫോർ 365 ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ 12,553 ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഡീംഡ് ഇൻകം എങ്കിൽ ഫോർ ദ ഫുൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡീംഡ് ഇൻകം വിൽ ബി 45,81,845. ദാറ്റ് ഈസ് 12,553 into 365. Second shipൻ്റെ deemed income for 1 day is here into 150 is the number of days operated by the ship. So it will be 12,48,900. Total deemed income of the qualifying shipping company is 58,30,745. Clear now? ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? ഇൻകം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ്. ബട്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം കോർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ 0.25% എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സസ് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ അണ്ടർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 crores ആണെന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. 2 crores-ൻ്റെ 0.25% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 lakhs എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഇൻസിഡൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകെ ഉള്ളത് 5,50,000 ആണ്. അപ് ടു 5 lakhs 0.25% ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ് ടു
5 lakhs. അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 5 lakhs. 5 lakhs വരെ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ. എക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന 50,000 rupees. 50,000 rupees ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. So B it is 50,000. That is 50,000. So that the total income, taxable income of the qualifying shipping company for the previous year is 58 lakhs 80,745. Total income is always rounded off to the nearest multiple of 10. So that it will be 58 lakhs 80,750, on which tax is computed at the rate of 25%. And there is no surcharge. Cess is computed at the rate of 4%. So that the total tax payable by the shipping company is 15,28,996. That is also rounded off to the nearest multiple of 10. So that it is 15,29,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ക്വാളിഫയിങ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു നോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ടണേജ് ടാക്സ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് added to the income tax act with effect from the assessment year 2005-6, and this these sections are applicable only for qualifying shipping companies operating qualifying ships, and they have to opt for this option. Once they opted, they are coming under this section for 10 years. 10 years in കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ within 1 year they have to make an application for the renewal. ഇനി ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് 28 to 44 പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡീംഡ് ഇൻകം ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്. എത്ര ടണേജാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡീംഡ് ഇൻകം ദാറ്റ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ 1 day. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ the number of days operated by the ship during the previous year, on which we compute the tax liability. And if a qualifying shipping company fails to fulfill the obligations, like എന്തൊക്കെയാണ് മിനിമം റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, 3.49% മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ട്രെയിനിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, all those things they have to fulfill. Once they make a default in all these things, or once they opt for out of tonnage tax scheme, they are out of tonnage tax scheme, they are coming under the other provisions of the income tax act, right?